Hi everyone, I'm Yamurali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today I will explain about overdrive torque converter in transmission system. In previous classes, we have discussed about the so many topics in this transmission system. It is uh, what is mean by clutch and what are the different types of clutches used in the transmission system, and what is transmission system and what is the purpose of transmission system in the automobile vehicle, and what are the different transmission systems. It's look like clutches or gearboxes or other uh, transmission system devices. Today we will see about overdrive torque converter in transmission system. First of all, you can see what is torque converters. It is the arrangement of the torque converter in the automobile vehicle engines. That is the setup of the torque converter in the automobile vehicle engine. So it is the torque converter system. You can see this circle. This is the torque converter setup. So the overall torque should be developed in this setup. So in this class, we will see about what is torque converter and what is the purpose of torque converter, and what is the procedure of torque converter, how to convert torque from the uh, engine engine to the uh, output shaft. That means by using that propeller shaft, how to transfer the torque from one shaft to another shaft, that is rear wheels of the vehicle or front wheels of the vehicle. So these topics we will discuss, and what are the different drawbacks occurred in the torque converters, what type of properties should be maintained in this torque converter. సో ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ వచ్చేసరికి అసలు టార్క్ కన్వర్టర్ అంటే ఏంది, ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ అనేది అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అసలు ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, అసలు ఈ టార్క్ అనేది ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక షాఫ్ట్ కి ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది, పవర్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, అసలు ఈ టార్క్ కన్వర్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంది, దీని డ్రాబ్యాక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. These are the different constructional details of the torque converter. You can see the torque converter diagram. There is different parts are assembled in torque converter system. The main component in the torque converter, it is the turbine runner hub. It means converter hub, that is connecting that is engine flywheel rod. Okay, that is flywheel connecting rod, and that is also converter hub, and that converter hub is connected through the turbine runner hub. It is the turbine runner hub. And one-way clutch is attached in the torque converter system, and the starter is placed in between the pump impeller and turbine of the torque converter system, and damper is placed the before the turbine, and uh, it is the turbine to rotate the output shaft, and it is the pump. So in the torque converter system we are using pump and turbine. So ikkada oka pump anedi use chestunnamo, alane turbine anedi use chestunnamo. Ee pump ni turbines ni connect chestu different starters anevi unnai, alane one way clutch anedi kuda place chesi undi. Next alane converter hub, that converter hub is used to convert the torque at one place to the another shaft of the automobile vehicle engine. And next one, thrust bearings. You can see the thrust bearing. This thrust bearing is placed in between the down of the turbine runner hub and converter lug. So that converter lug is one of the part in the torque converter system. So these are the different constructional details of the
torque converter system. And next one, what are the typical converter hub types? We are using different types of hubs in the torque converter system. You can see there is a converter hub and a turbine runner hub. So in these hubs, we are used in the different types of hubs in the torque converter. You can see this type of the shapes of hubs are used in the torque converter system, and forward converter and pump system is used in the torque converter system. In this torque converter system, first of all, you can see what is pump impeller and what is the purpose of pump and what is working of this pump. Mainly, what kind of role it is play in the automobile vehicle engines. The impeller rotates whenever the engine is running, causing the fluid to flow outward toward the turbine. సో ఇక్కడ మనకు ఒక పంప్ ఇంపెల్లర్ అనేది ఒకటి అటాచ్ చేస్తున్నాడమ్మా. సో ఈ పంప్ ఇంపెల్లర్ అనేది ఏదైతే కనెక్టింగ్ ఫ్లైవీల్ కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ రన్నర్ హబ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కనెక్ట్ చేసి ఈ పంప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ పంప్ కి ఒక కన్వర్టర్ కేసింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ ది కన్వర్టర్ కేసింగ్. ఒక కన్వర్టర్ కేసింగ్ అనేది కూడా ఈ పంప్ ని కవర్ చేస్తూ ఒక కేసింగ్ అనేది కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. సో పంప్ ఈజ్ యూజ్ టు పంప్ ది ఫ్లూయిడ్. సో మనకి పంప్ లోపల ఫ్లూయిడ్ అనేది తీసుకుంటాము. సో ఈ ఫ్లూయిడ్ ని వెయిన్స్ మీదకి పంప్ చేయడానికి, టర్బైన్ మీదకి పంప్ చేయడానికి ఈ పంప్ ఇంపెల్లర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ నుంచి వచ్చిన టార్క్ అనేది ఎంతైతే డెవలప్ అయిన టార్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయటానికి, అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి పాస్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ పంపు అలానే టర్బైన్ అనే సెటప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము. సో త్రూ దిస్ పంప్ అండ్ టర్బైన్ ద పవర్, ద టార్క్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎట్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ టు ది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్. So what are the different parts in pump impeller? You can see there is a it is the pump impeller. It is the pump impeller, and that pump impeller we have a guide ring. So the guide ring is placed inside the pump impeller and from the engine. So the engine shaft rotating like this in this motion. So the pump impeller also rotates in this direction. Okay, you can see this pump impeller diagram. You can see this pump impeller diagram. There are veins. So in that veins, the fluid is that veins are fluid to pump the turbine veins. So ఈ veins అనే, ఈ పంప్ veins అనేవి ఆయిల్ ని కానీ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లూయిడ్ ని టర్బైన్ వెయిన్స్ మీదకి హై ప్రెషర్ తో, హై ఫ్లో తో పంపడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అలానే గైడెడ్ రింగ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ గైడెడ్ రింగ్స్ అనేవి ఆయిల్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పంప్ ఇంపెల్లర్ ఏ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతుందో కూడా ఇచ్చాడు. ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ద పంప్ ఇంపెల్లర్ షుడ్ బి రొటేట్స్. Okay, that is the work of pump impeller. And also what is a turbine runner? It is also one main component in the torque converter system. Fluid is caught in the cupped veins of the turbine and torque is transmitted to the input shaft. సో టార్క్ అనేది ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ నుంచి తీసుకొని అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయడానికి ఈ టర్బైన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దట్ ఇంజన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ది టర్బైన్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్, దట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ది టర్బైన్. సో ఆ టర్బైన్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఆ టర్బైన్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ అనేది, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది టర్బైన్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సో దట్ ఇన్పుట్ టార్క్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ టు ది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్. సో ఇక్కడ టర్బైన్ ఇచ్చాడు, ఈ టర్బైన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా ఇచ్చాడు. సో ఈ టర్బైన్ అనేది యూ కెన్ సీ ద టర్బైన్. ఇట్ ఈస్ ది టర్బైన్ అండ్ guide rings is placed in the turbine runner, and also the vanes are placed in between the turbine. So you can observe the pump and turbine
వెయిన్స్ అనేవి చూడండి మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయన్నమాట. పంప్ అనేది మనకి ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటే, ఈ టర్బైన్ అనేది మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే పంప్ నుంచి ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది టర్బైన్ మీదకి పాస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రొటేట్స్ ఎట్ రివర్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ పంప్. రివర్స్ డైరెక్షన్స్ లో మనకి టర్బైన్ అనేది రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలానే స్టార్టర్. What is the purpose of starter in this torque converter system? The vanes of the starter catch the fluid as it leaves the turbine and redirects it back to the impeller. So the vanes of the starter. So ఈ స్టార్టర్ అనేది veins దగ్గర ఉంటుంది. It catch the fluid as it leaves the turbine. సో ఫ్లూయిడ్ ని క్యాచ్ చేసుకొని అలానే ఫ్లూయిడ్ ని లీవ్ చేయడానికి ఈ స్టార్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ రీడైరెక్ట్స్ ఇట్ బ్యాక్ టు ది ఇంపెల్లర్. బ్యాక్ ఇంపెల్లర్ మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇంపెల్లర్ దగ్గరికి మళ్ళీ పంపివ్వడానికి ఈ స్టార్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. What is the setup of starter and where it locates in the torque converter system? You can see there is a pump impeller and turbine. It will connect through the starter. ఈ పంప్ ఇంపెల్లర్ టర్బైన్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఆ బాటమ్ ఆఫ్ ది పంప్ అండ్ ఆ టర్బైన్ దగ్గర ఈ స్టార్టర్ అనేది ప్లేస్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ది స్టార్టర్ షాఫ్ట్. సో ఈ స్టార్టర్ అనేది ఒక స్టార్టర్ షాఫ్ట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ స్టార్టర్ షుడ్ రొటేట్స్ ఎట్ ది ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ డైరెక్షన్. ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ అవుతూ అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఇంజన్ అని ఇచ్చాడు. ఫ్రమ్ ఇంజన్ అయితే ఏ డైరెక్షన్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతుందో మనకి స్టార్టర్ కూడా అదే డైరెక్షన్స్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? దట్ స్టార్టర్ వర్క్ యాజ్ ది వన్ వే క్లచ్. ఈ స్టార్టర్ అనేది మనకి వన్ వే క్లచ్ గా కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టార్టర్? యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రామ్. There is a curved veins. So that curved veins are used to pass the fluid to the pump, and that pump is to pump the fluid at turbine. So starter అనేది మనకి ఆయిల్ ని ఫ్లో చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఆయిల్ అనేది స్టార్టర్ హెల్ప్ తీసుకొని పంప్ దగ్గరికి పంప్ చేస్తుంది. సో పంప్ అనేది ఆ త్రూ ద ఇంపెల్లర్, బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఇంపెల్లర్ ఆయిల్ ని టర్బైన్ మీదకి పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆపరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద టార్క్ కన్వర్టర్ ఆపరేషన్? అసలు ఆపరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సో ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ సిస్టమ్ అనేది అంటే మనకి ఇంజన్ లోపల డెవలప్ అయిన టార్క్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయాలి. సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయటానికి ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ సెటప్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. త్రూ క్లచెస్ ద్వారా టార్క్ కన్వర్షన్ అనేది చేయొచ్చు. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్లచెస్ అనేవి ప్లేస్ చేసాం. ఇంజన్ షాఫ్ట్, ఫ్లైవీల్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లైవీల్ షాఫ్ట్ నుంచే ఆ కనెక్టింగ్ రాడ్ కి క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసి ఆ క్లచ్ ప్లేట్స్ నుంచి టార్క్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేసాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా గేర్ బాక్సెస్ కి ఒక టార్క్ కన్వర్టర్ సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్ చేసి ఇన్పుట్ టార్క్ ఎంతైతే డెవలప్ అయిందో త్రూ ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి టార్క్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేస్తున్నాం. యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రామ్. What is the working operation of the torque converter? It is pump impeller. By the purpose of this pump impeller to pump the fluid to the turbine. సో ఇక్కడ పంప్ ఇంపెల్లర్ అనేది తీసుకుంటే ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే స్టార్టర్ నుంచి మనకు వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది పంప్ ఇంపెల్లర్ మీదకి వచ్చినప్పుడు పంప్ ఇంపెల్లర్ వేన్స్ సహాయంతో పంప్ ఇంపెల్లర్ అనేది రొటేషన్ అనేది జరగటం వల్ల ఆ వేన్స్ అనేవి ఫ్లూయిడ్ ని టర్బైన్ మీదకి పాస్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే టర్బైన్ మీదకి ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అవుతుందో ఇట్ విల్ రొటేట్స్. అది కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. యూ కెన్ సీ దట్ గైడ్ రింగ్. ఆ గైడ్ రింగ్స్ హెల్ప్ తీసుకొని ఆయిల్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అక్కడ ఆయిల్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఆ ఆయిల్ అనేది ఈ వేన్స్ హెల్ప్ తీసుకొని టర్బైన్ మీదకి పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇంజన్ ఏ డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ అవుతుందో చూడండి. అక్కడ బోటమ్ లో ఎలా ఉందో సేమ్ కింద కూడా పైన ఎలా ఉందో ఆ షాఫ్ట్ కి ఫ్రమ్ ఇంజన్ షాఫ్ట్ పైన పంప్ సెటప్ ఎలా ఉందో కింద సెటప్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సేమ్ బోత్ పంప్స్ ఆర్ రొటేట్స్ ఇన్
సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు పంప్స్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ లోనే రొటేట్ అవుతాయమ్మా. సో టార్క్ ని ఫ్లూయిడ్ ని ఈజీగా టర్బైన్ మీదకి ఫ్లో అనేది చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద కన్వర్టర్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో? అసలు ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది? సో పంప్ దగ్గరికి ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అయింది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టార్టర్ హెల్ప్ తీసుకొని ఫ్లూయిడ్ అనేది పంప్ దగ్గరికి వచ్చింది. సో పంప్ అనేది అసలు ఫ్లూయిడ్ ని ఎలా పంప్ చేస్తుంది టర్బైన్ మీదకి, ఏ డైరెక్షన్ లో, దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కన్వర్టర్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోలో. వర్టెక్స్ ఫ్లో ఈస్ స్ట్రాంగెస్ట్. Vortex flow is strongest when the difference in impeller and turbine speed is the greatest అని చెప్తున్నాడు. వర్టెక్స్ ఫ్లో, సో దిస్ ఫ్లో ఈజ్ కాల్డ్ వర్టెక్స్ ఫ్లో అని చెప్తున్నాడు. ఈ వర్టెక్స్ ఫ్లోకి కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ వర్టెక్స్ ఫ్లో వల్ల మనకి టార్క్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో వర్టెక్స్ ఫ్లో ఈజ్ స్ట్రాంగెస్ట్ వెన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంపెల్లర్ అండ్ టర్బైన్ స్పీడ్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్. ఈ వర్టెక్స్ ఫ్లో వల్ల ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ నుంచి డెవలప్ అయిన స్పీడ్ కంటే అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ కి ఇచ్చే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ నుంచి తక్కువ పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరిగితే అది ఎక్కువ పవర్ గా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయడానికి, అంటే ఎక్కువ టార్క్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ వర్టెక్స్ ఫ్లో అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది కన్వర్టర్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఇన్ వర్టెక్స్ ఫ్లో. యూ కెన్ సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ ఫ్లో. సో వర్టెక్స్ ఫ్లో అనేది మనకి ఈ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇలా ఈ డైరెక్షన్స్ లో మనకి దాని మీద టర్బైన్ మీదకి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందని చూపిస్తున్నాడు. ఓకేనా. యూ కెన్ సీ దట్ యారో మార్క్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పాస్ అయ్యి సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో మళ్ళీ ఇలా వర్టెక్స్ ఫ్లో లాగా ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్? సో యాక్సిలరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సో you can see the centrifugal force causes circular flow and the starter changes direction of flow to multiply torque. సో ఇంజన్ అనేది రన్నింగ్ లోనే ఉంటుంది. స్టార్టర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫ్లూయిడ్ ని పాస్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ ని, అంటే స్టార్టర్ అనేది ఎంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు, సో ద స్టార్టర్ షుడ్ బి ఇన్ ఎంగేజ్ పొజిషన్, ద అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ షుడ్ బి rotating, the output power, the output torque should be developed. You can see the diagram. Centrifugal forces causes circular flow. Normal circular flow అనేది జరుగుతూ ఉన్నట్టు, అంటే జస్ట్ న్యూట్రల్ గా ఉన్నప్పుడు స్టార్టర్ అనేది కనెక్టింగ్ పొజిషన్ లో, ద స్టార్టర్ ఈజ్ ఇన్ డిస్ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు సర్క్యులర్ ఫ్లో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది. జస్ట్ సర్క్యులర్ ఫ్లో, ఎనీ అవుట్పుట్ ఆఫ్ టార్క్ అనేది డెవలప్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. సో ద ఇంపెల్లర్ టర్నింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ దాన్ టర్బైన్. సో ఇంపెల్లర్ అనేది టర్బైన్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తో రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్ కాజెస్ సర్క్యులర్ ఫ్లో, దాన్ని సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అనేది సర్క్యులర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే ద స్టార్టర్ చేంజెస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో టు మల్టిప్లై ది టార్క్, స్టార్టర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫ్లూయిడ్ ని పాస్ చేస్తుందో యూ కెన్ సీ ద చేంజ్ ఆఫ్ స్టార్టర్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ స్టార్టర్ అనేది చూడండి, ఈ స్టార్టర్ అనేది దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇఫ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టర్ షుడ్ బి ఇన్ ఎంగేజ్ పొజిషన్. సో స్టార్టర్ అనేది ఎంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లో అనేది మారుతుంది ఆటోమేటిక్ గా టు మల్టిప్లై ద టార్క్. టార్క్ అనేది ఇనీషియల్ గా డెవలప్ అయిన దానికంటే, టార్క్ అని అంటే ఇనీషియల్ సాఫ్ట్ డెవలప్ అయిన టార్క్ కంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ టార్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ది ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ జరిగినప్పుడు టార్క్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయిందో చూపిస్తున్నాడు మనకి. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో డ్యూరింగ్ క్రూజింగ్, దట్ మీన్స్ ఇంపెల్లర్ అండ్ టర్బైన్ టర్నింగ్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ స్పీడ్. సో రెండు సేమ్ స్పీడ్ లో కనుక రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే అపోజింగ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ స్టాప్ సర్క్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. సో రెండు సేమ్ స్పీడ్ లో కనుక రొటేట్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ టు స్టాప్ ది సర్క్యులర్ ఫ్లో. ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఆ ఫ్లోని స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. స్టార్టర్ ఫ్రీ వీల్స్ నో టార్క్ మల్టిప్లికేషన్, ఇక్కడ నో టార్క్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ఈ స్పీడ్ అనేది మనకి బేస్డ్ అపాన్ ది స్టార్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో స్టార్టర్ ఈస్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ ఆన్ దిస్ టార్క్ కన్వర్టర్ సిస్టమ్.
So you can see that Stark diagnosis starter లాకప్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్. స్టార్టర్ అనేది బోత్ డైరెక్షన్స్ లో లాకప్ అనేది ఏంటి అంటే స్టార్టర్ అనేది రొటేట్ కాకుండా ఉంటే నార్మల్ ఫంక్షన్ డ్యూరింగ్ హై వర్టెక్స్ ఫ్లో, డ్రైవింగ్ సర్ఫేసెస్, స్ట్రీట్స్, ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నియర్ కప్లింగ్ పాయింట్, ఫ్రీవే స్పీడ్స్, పూర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓవర్ హీటింగ్. స్టార్టర్ అనేది జస్ట్ డయాగ్నోసిస్ గా అంటే టూ డైరెక్షన్స్ లో కనుక రొటేట్ అవ్వకుండా నార్మల్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ నార్మల్ ఫ్లో. నార్మల్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అంటే హై వర్టెక్స్ ఫ్లో అనేది జరగద్దు. హై వర్టెక్స్ ఫ్లో అనేది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ దగ్గర జరుగుతుంది, అంటే ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ దగ్గర జరుగుతుంది. డ్రివెన్ షాఫ్ట్ అంటే అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అంతా హై అమౌంట్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఫ్లో అనేది జరగదని చెప్తున్నాడు. ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నియర్ కప్లింగ్ పాయింట్. ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది ఇట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది నియర్ కప్లింగ్ పాయింట్ వరకు ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓవర్ హీటింగ్. సో ఈ స్టార్టర్ అనేది ఇలా డయాగ్నోసిస్ గా ఉండటం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా పూర్ గా ఉంటుంది. ఓవర్ హీటింగ్ కూడా, ఇంజన్ అనేది ఓవర్ హీటింగ్ వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. స్టార్టర్ ఫ్రీ వీల్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్. స్టార్టర్ అనేది ఫ్రీగా బోత్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే, అంటే ఆ స్టార్టర్ షాఫ్ట్ హెల్ప్ తీసుకొని బోత్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే టాప్ ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ నార్మల్, ఫ్రీవే స్పీడ్స్. ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ నార్మల్ ఫంక్షన్ డ్యూరింగ్ హై వర్టెక్స్ ఫ్లో జరిగింది, అంటే ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ దగ్గర హై వర్టెక్స్ ఫ్లో ఉంది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ దగ్గర. కానీ మనకి స్టార్టర్ అనేది ఫ్రీ వీల్ బోత్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటే నార్మల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. పూర్ లో అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవింగ్ సర్ఫేస్ స్ట్రీట్స్, నో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టార్క్, స్లగిష్ యాక్సిలరేషన్. సో టార్క్ ని మల్టిప్లై చేయనవసరం లేదు, స్లగిష్ యాక్సిలరేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, రెండింటి దగ్గర ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ది స్టాల్ టెస్ట్? సో అసలు ఈ స్టార్టర్ టెస్ట్ అని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టార్క్ అనేది ఈ స్టార్టర్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుంది అన్నది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వేస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ది by using that starter. Stall test determines the condition of torque converter. ఈ స్టాల్ టెస్ట్ ని అసలు ఎందుకు చేస్తామంటే టార్క్ కన్వర్టర్ ని కనుక్కోవడానికి. అలానే స్పెసిఫిక్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఏమున్నాయి, అలానే ఇంజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ట్యూన్, ఇంజన్ స్టేట్ ఎలా ఉంది. కన్సిడర్ సేఫ్టీ వెన్ స్టాజింగ్ వెహికల్, డు నాట్ హెడ్ టువర్డ్ వాల్స్, అదర్ వెహికల్స్ ఆర్ పెడెస్ట్రైన్స్. ఇంజన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రిపరేషన్, ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్, ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్, attach tachometer, full weight of vehicle should rest on wheels, place chalk set front and rear wheels, set pranking brake and apply foot brake. సో వీటి ద్వారా మనం స్టాల్ టెస్ట్ ని కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ హీ టోల్డ్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ స్టార్టెడ్ డిటర్మైన్ ది కండిషన్ ఆఫ్, ఒకటి టార్క్ కన్వర్టర్ ద్వారా స్టాల్ టెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఏమున్నాయో దాని నుంచి స్టాల్ టెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇంజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ట్యూన్ దాని నుంచి కూడా స్టాల్ టెస్ట్ అనేది మనం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కన్సిడర్ సేఫ్టీ వెన్ స్టాగింగ్ వెహికల్, సేఫ్టీ అండ్ స్టాగింగ్ వెహికల్ కోసం స్టాల్ టెస్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. డు నాట్ హెడ్ టువర్డ్ వాల్స్, అదర్ వెహికల్స్ ఆర్ పెడెస్ట్రైన్స్. ఇంజన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రిపరేషన్. సో ఇంజన్ రన్నింగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది కూడా ఈ స్టాల్ టెస్ట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అన్నది కూడా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అటాచ్ టాకోమీటర్, టాకోమీటర్ అటాచ్ చేసి ఎంత స్పీడ్ అనేది ఎంత స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది అన్నది కూడా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఫుల్ వెయిట్ ఆఫ్ వెహికల్ షుడ్ రెస్ట్ ఆన్ వీల్స్. సో టోటల్ వెయిట్ ఎంతో తెలుసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ చాక్స్ ది ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ వీల్స్. సో ఆ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ వీల్స్ ఎంత స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది ఏందన్నది, టోటల్ ఓవరాల్ టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత ఉంది, అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది, ఇన్పుట్ పవర్, ఇన్పుట్ టార్క్ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ టార్క్ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది అన్నది టోటల్ ఈ టార్క్ అనేది ఈ స్టాల్ టెస్ట్ ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వాట్ ఆర్ ది స్టాల్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్? RPM in specification. You can see the RPM specification, RPM over specification, RPM under specification. So the stall test results, it should be classified in 3 different ways. It is RPM in specification and RPM over specification
and RPM under specification. In the RPM in specification, starter one way clutch is holding. Starter అనేది ఒక్క సైడ్ మాత్రమే వన్ వే క్లచ్ ని హోల్డ్ చేసి ఉంటే దట్ ఈస్ holding devices for first and reverse gears are holding. Line pressure is adequate. Engine is in proper state of tune. సో ఆర్పిఎం ఇన్ స్పెసిఫికేషన్ నార్మల్గా ఆర్పిఎంని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే స్టార్టర్ వన్ వే క్లచ్ ఈస్ హోల్డింగ్. స్టార్టర్ అనేది వన్ వే క్లచ్తో హోల్డ్ పొజిషన్లో అంటే ఎంగేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ రివర్స్ గేర్ ఆర్ హోల్డింగ్. సో అక్కడ హోల్డింగ్ డివైజెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ గేర్తో హోల్డ్ అయి ఉంటుంది, రివర్స్ గేర్తో హోల్డ్ అయి ఉంటుంది. లైన్ ప్రెషర్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు అక్కడ. అలానే ఇంజన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ స్టేట్ ఆఫ్ ట్యూన్. సో ఇంజన్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఆర్పిఎం ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ ట్రబుల్ ఈజ్ ఆన్ ది అవుట్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది టార్క్ కన్వర్టర్. టార్క్ కన్వర్టర్ ప్రాబ్లం టర్బైన్ హబ్ ఫెయిల్యూర్. సో దీనివల్ల ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే టర్బైన్ హబ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇంపెల్లర్ బ్లేడ్స్ అనేవి కూడా ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాడు. ఇలా ఆర్పిఎం అనేది ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే దీనివల్ల ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఫెయిల్యూర్, అలానే లైన్ ప్రెషర్ ఈజ్ లో, ఈటీఎఫ్ ఈజ్ టూ హాట్. సో ఇంజన్ టెంపరేచర్ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆర్పిఎం ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్స్ తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ ఆర్పిఎం అండర్ స్పెసిఫికేషన్స్, దట్ ఈస్ ట్యూనింగ్ ఇన్ ఇంజన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ స్టేట్ ఆఫ్ ట్యూన్. ఇట్ ఈస్ ఇంజన్ అనేది ప్రాపర్ స్టేట్ ఆఫ్ ట్యూన్ లో ఉంటే ట్రబుల్ ఈజ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది టార్క్ కన్వర్టర్. దట్ ఈస్ టార్క్ కన్వర్టర్ ప్రాబ్లం, స్టార్టర్ వన్ వే క్లచ్ ఈజ్ నాట్ లాకింగ్ and tornade bearing failures, engine output problem. So these are the different stall test results in the torque converter system. సో టార్క్ కన్వర్టర్ లాకప్ అంటే ఏంది, లాకప్ క్లచ్ ఎలా ఉంటుంది, అలానే ఆ లాకప్ క్లచ్ని ఎలా రిలీజ్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా ఇచ్చాడు. టార్క్ కన్వర్టర్ లాకప్, వాట్ ఈస్ టార్క్ కన్వర్టర్ లాకప్ అండ్ వాట్ ఈస్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఫ్లెక్స్ లాకప్. So torque converter lockup, it means the lockup clutch mechanically connects of the impeller and the turbine under specific operating conditions. So lockup clutch అనేది ఈ టర్బైన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. It is fluid enters either behind or in front of the lockup clutch to engage in disengage position. ఎంగేజ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా. సో టార్క్ కన్వర్టర్ లాకప్ సిస్టమ్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. టర్బైన్ రన్నర్ ఎలా ఉంటుంది, పంప్ ఇంపెల్లర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ లాకప్ క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్, ఆ టర్బైన్ కి ఎంగేజ్ ఎలా అవుతుంది, డిసెంగేజ్ ఎలా అవుతుందో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాడు. ఓకేనా. అలానే టోటల్ ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇచ్చాడు, అలానే డ్రైన్ సిస్టమ్ ఎలా ఇచ్చాడు, ప్రెజరైజర్ ఫ్లూయిడ్ ఎలా ఇచ్చాడు, సిగ్నల్ వాల్వ్స్, సాలినాయిడ్స్ ఎలా ప్లేస్ చేశాడు అని మొత్తం ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ఆ టార్క్ కన్వర్టర్ లాకప్ కంట్రోల్. దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలన్నది కూడా ఒక ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మనకి ఇచ్చాడమ్మా. సో టార్క్ కన్వర్టర్ డయాగ్నోసిస్, వాట్ ఆర్ ది పాసిబుల్ సిమ్టమ్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ది రోడ్ టెస్ట్. అసలు ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ ద్వారా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఒక వెహికల్ అనేది రోడ్ మీద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నది ఇచ్చాడు. ఇంజన్ స్టాల్స్ వెన్ స్టార్టింగ్, ఆఫ్ ఆర్ స్టాపింగ్. ఇంజన్ వాల్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా, స్టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వెహికల్ డస్ నాట్ మూవ్ ఇన్ ఎనీ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ పొజిషన్. వెహికల్ అనేది ఏ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు. స్లిప్ ఆన్ షడర్, పూర్ యాక్సిలరేషన్, హార్ష్ ఎంగేజ్మెంట్. యాక్సిలరేషన్ పూర్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఆర్ ది టార్క్ కన్వర్టర్ రీబిల్డ్స్. One school of the thought is that converter should be rebuilt at every transmission rebuild, especially if the transmission is high mileage or very dirty inside. So the converter and be nearly impossible to clean out. The crud can return to rebuild the transmission to can use future problems. So a faculty torque converter must be rebuilt if it is to be reused. దీస్ ఫాల్ట్స్ ఇంక్లూడ్ ఎక్స్టర్నల్ డ్యామేజ్. సో అసలు ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ రీబిల్డ్స్ అంటే ఏంది, సో దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఏమొస్తాయి అంటే దీంట్లో వచ్చే డ్యామేజెస్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలన్నది ఇలా డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ద్వారా చెప్పాడమ్మా. దట్ ఈస్ టార్క్ కన్వర్టర్ రీబిల్డ్స్. ఎక్స్టర్నల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, లేదంటే
ఫాల్టీ వన్ వే క్లచ్లో ఫాల్ట్ ఉన్నప్పుడు, ఫ్లూయిడ్ లీక్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, ఎక్సెస్ ఎండ్ ప్లే ఆర్ క్లియరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్నల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, డ్యామేజ్డ్ టర్బైన్ స్ప్లైన్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతున్నప్పుడు, వాన్ క్లచ్ అనేది లైనింగ్ అవునప్పుడు, సో ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ని రీబిల్డ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. సో ద రీబిల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ టు ది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హై పవర్ టార్క్ ఇన్ ది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్. సో దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ అని కూడా చెప్తున్నాడు. సో ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ని కనుక రీబిల్డ్ చేసుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టార్క్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. I will show one video of this torque converter system. Okay, na. So what are the different parts in that pump and turbine shows? So ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉంది పంప్ అమ్మ. సో దట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ సెటప్ ఆఫ్ ది పంప్ అండ్ టర్బైన్. సో పవర్ అనేది ఆ స్టార్టర్ మీదకి ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది, ఆ వెయిన్స్ మీదకి ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్కడికి ఏ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది అన్నది చూపిస్తున్నాడు. సో ఫ్లూయిడ్ అనేది జస్ట్ నార్మల్ డైరెక్షన్స్, అంటే ప్యారలల్ టు ది షాఫ్ట్ అనేది కనుక మూవ్ చేసినట్లయితే మనకి అవుట్పుట్ అనేది అంతా ఎక్కువగా డెవలప్ కాదు, అంత ఎక్కువ స్పీడ్తో రొటేషన్ అనేది జరగదు, టర్బైన్ అనేది చూపిస్తున్నాడు. సో ఇలా స్లాండ్గా ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవటం వల్ల ఎక్కువ స్పీడ్తో రొటేట్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది torque converter system. Okay, so these are the different rebuild systems in the torque converter system. Okay, so thank you guys.